ان کے فوراً بعد قاری القصائد شہنشاہ قصائد بحرالمد صاحب، ذاکر اہل بیت جناب غلام رضا جعفری صاحب آف کولو تارڑ، ان کے فوراً بعد وہ خطاب فرمائیں گے جناب محمد عباس رضوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ اس سے بلند اگر ممکن ہے تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے آج کی اس صفحہ انتظار، اس صفحہ معرفت اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، جیو سلامت، آئیے بسم اللہ، آئیے بھائی جناب علی، بسم اللہ، اجازت حضور، جی بسم اللہ۔ بہت خوبصورت نام، خورشید سے پیارا نام کیا ہوگا؟ اسم با مسمہ، بات روک کے عباس گھوڑے کی زین پہ آئے، گھوڑے نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ جملہ کہوں، لفظ کہوں، سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے میرے لفظ تمہارے دلوں کی لو پہ ولایت امیر کے دستخط کر جائیں تو پھر اپنی آواز نہ بچانا۔ لسان اللہ نے، لسان اللہ نے، پھر کہہ رہا ہوں لسان اللہ نے، پھر کہہ رہا ہوں لسان اللہ نے، اللہ کی زبان نے عباس کو جانے کی اجازت دی۔ جو بندہ حیران ہے وہ برداشت ہے، جو پریشان ہے وہ ناقابل برداشت ہے، کیونکہ شبیر کے دربار میں پریشان بندہ برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ شبیر وہ بادشاہ ہے جو دربار نبوت سے نکلتے ہوئے پریشان کی پریشانی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ دربار نبوت سے راہ پریشان ہو کے نکلا تھا، رستے میں حسین مل گئے تھے، حسین بادشاہ نے روک لیا تھا، فرمایا تھا یہ میرے نانا کے دربار سے روتے ہوئے نکل کے ہمارے نانا کی دربار کی عطا پہ تہمت لگا رہے ہو، بتاؤ ہمارے نانا کے دربار کرنے کیا گئے تھے؟ کہنے لگا سرکار آپ کے نانا کے دربار بیٹے مانگنے گیا تھا۔ شبیر مسکرا کے کہتے ہیں بیٹے دینا کون سا کام ہے، وہ تو ہم مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا۔ میں تمہاری زندگی ابھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، ابھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، ہاتھ بلند رکھنا۔ حیران بندہ برداشت، پریشان بندہ برداشت نہیں ہوگا، سار اٹھانا بابو۔ لسان اللہ نے، لسان اللہ نے، اللہ کی زبان نے عباس کو جانے کی اجازت دی۔ بیٹے دیکھنا میری طرف، عباس کا گھوڑا میدان کی جانب دوڑا۔ پوری کائنات میں کوئی پیمانہ نہیں، یہ رفتاریں ناپی جاتی سیدزادہ کہ اتنی رفتار تھی، اتنی رفتار تھی، اتنی رفتار تھی۔ خورشید بھائی پوری کائنات میں کوئی پیمانہ نہیں جو عباس کے گھوڑے کی رفتار کو ناپ سکے، لیکن عباس کے گھوڑے کے دوڑنے کا رد عمل بتاؤں کہ عباس کا گھوڑا دوڑا تو ہوا کیا؟ عباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کے سفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا۔ آواز رہو یار جنہیں بات پہنچ گئی، سلام ہے تمہاری سماعت۔ عباس کے گھوڑے کی رفتار کو دیکھ کے
सफीन की मैदान के हवा का दम घुटने लगा। समझदार बंदे बैठे हो, यहाँ घुड़सवार भी होंगे, वो भी ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें घुड़सवारी का शौक है, जिन्होंने घोड़े दौड़ते हुए देखे हैं। सैयदा बताऊं, जब घोड़े दौड़ते हैं उनके सुम बाबा तनवीर शाह मिट्टी पे पड़ते हैं, मिट्टी के जर्रे उड़ते हैं, गुबार उड़ता है ना, ये मिट्टी के जर्रे उड़ते हैं, कितने बुलंद जाते हैं, जितनी घोड़े के सुम में ताकत हो उतने बुलंद जाते। बताऊं अब्बास के घोड़े के सुम में ताकत कितनी थी, जो मिट्टी के जर्रे उड़े वो कहां गए? अब्बास के घोड़े का सुम सफीन की मिट्टी पे पड़ा, मिट्टी के जर्रे उड़े, ना हवा में रुके, ना फजा में रुके, ना खला में रुके, बुलंद होते गए, बुलंद होते गए, बुलंद होते गए, बुलंद होते गए, बुलंद होते गए। अब्बास के घोड़े के सुम से उड़ने वाले सफीन की मिट्टी के जर्रे इतने बुलंद हुए कि जलाल में आके सितारों से कहते, रास्ता दो हमें सिदरा के सीने पे कदम, तुम्हारी जिंदगी अभी सलामत रहो, आबाद रहो जी, सलामत रहो, रास्ता छोड़ो, आबाद रहो, हमें सिदरा के सीने पे कदम रखना। अब्बास ने घोड़ा दौड़ा है, अब्बास का घोड़ा मैदान में पहुंचा, अब्बास के घोड़े ने पहला चक्कर लिया, दुश्मन की नजर चकरा गई। अल्लाह, अब्बास के घोड़े ने पहला चक्कर लिया, दुश्मन की नजर चकरा गई। अब्बास ने नयाम से तलवार निकाली, सर उठाना रिजवी का जुमला कबूल करना, हैरानी मैंने पहले कहा है काबिल बर्दाश्त है, लेकिन एक बात याद रखना, जो अबू तालिब के बेटों के फजाइल में परेशान हो जाए उसके शजरे में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होती है। अबू तालिब के बेटों के फजाइल में घबराना ना, परेशान ना होना, हैरानी काबिल बर्दाश्त है। अब्बास ने तलवार निकाली, तलवार निकाल के सामने रखी। लोग आज तक कहते भी रहे, लिखते भी रहे, पढ़ते भी रहे, मैंने इत्तफाक नहीं किया। हर कही हुई लिखी हुई बात से इत्तफाक करना जरूरी नहीं। मौर्रख की बातों को अपने अकीदे के कुटहरे में खड़ा करना चाहिए। मौर्रख सारी बातें ठीक नहीं करता, तारीख का कुरान से बड़ा इख्तलाफ है, कुरान कुछ और कहता है, तारीख कुछ और कहती है। तारीख जिसे बहादुर कहती है, कुरान उसे मफरूर कहता है, और तारीख जिसे गनी कहती है, कुरान उसे जन्म जन्म का भूखा कहता है। मैंने आदा हुसैन जागना, सारी बातें मानना जरूरी नहीं, साथ चलना, मेरे सफर करना थोड़ा सा। तारीख ने कहा कि अब्बास ने तलवार में अपना अक्स देखा। क्या कहा मुअर्रख ने? अब्बास ने तलवार में अपना अक्स देखा। गलत, झूठ, बोहतान। अल्लाह ने पूरी कायनात में उस शय को खल्क ही नहीं किया जिसमें वजहुल्लाह के अक्स का अक्स नजर आए। हाय हाय, जिसमें वजहुल्लाह के अक्स का अक्स नजर आए। अब्बास ने, तलवार ने अब्बास के माथे में अपनी तस्वीर देखी, आवाज दे के कहती, मौला हुक्म। फरमाया, हुक्म मेरा हाथ करेगा। यह हाथ है, यदुल्ला है, यदुल्ला में हथियार बन के नहीं चलते। तलवार मौला से मुखातिब होकर दो मिसरे कह गई, अगर कहो तो मैं सुना दूंगा दो मिसरे। तौहीद की हर शाख शुजाअत पे खिली हूं, मिसरे तुम्हारे दिलों पे तहरीर ना करूं तो मैंने सलमान से खैरात नहीं मांगी। तलवार कहती, तौहीद की हर शाख शुजाअत पे खिली हूं, बाबा पे जो उतरी हूं तू बेटे को मिली हूं। तौहीद की हर शाख शुजाअत पे खिली हूं, बाबा पे जो उतरी हूं तो बेटे को मिली हूं। अब्बास आवाज दे के कहते, सुन, हथियार बन के नहीं चलना, नुमाइंदा रहमान बन के चलना। सर काट देना, काटना ऐसे कि रग कट जाए, सर गिर जाए, तन को पता न चले। यार कहाँ बैठो ने फासतों वाले, सर कट जाए, सर गिर जाए, रग कट जाए, तन को पता ना चले। और जो जुमला सखी अब्बास ने अपना इख्तियार बताने के लिए कहा ना, अब्बास आवाज दे के तलवार से कहते हैं, जिब्राइल, हाँ, इजराइल हाँपता हुआ तेरे पीछे पीछे आएगा। इजराइल थका थका तेरे पीछे पीछे आएगा, उसकी बातों में ना आना, जब तक मैं ना कहूं नयाम में वापस ना आना। अब्बास ने तलवार को समझाने के बाद तलवार को नयाम के बिस्तर पे रखा, पलट के देखा तो सामने, आइए सैयदा बिस्मिल्लाह, सामने कुरैब नामी, क्या भाई, कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान खड़ा था। सामने कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान खड़ा था, जो इबलीस शाम की तकरीर से मुतासिर होके मौत का मुसाफिर बना था। यह आवाज दे के सखी अब्बास से कहता, मेरा नाम कुरैब है,
लश्करों की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मेरी तलवार की ज़ुबान ने बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून का जायका चखा है। मैंने अपना नाम बताया, अब तू अपना नाम बता। जब इसने कहा ना मैंने अपना नाम बताया, अब तू अपना नाम बता, मैंने अपना नाम बताया, अब तू अपना नाम बता। अब्बास से नाम पूछा तो अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। यार नियाज़ हुसैन जागो, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलका तथहीर की दुआ हूं। हाय हाय, इतने मुकद्दस नाम भला तुझ जैसे गलीजों को बताए जाते हैं। ये आवाज दे के कहता नहीं मैदान हर्ब के आदाब है, अपना तारुफ करवाया जाता है। सखी अब्बास से फरमाते अगर सुनना चाहता तो सुन, मैं वो जिसे तलवार हिसाम तबर तीर की जरूरत नहीं। मेरे चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मुहीत अबरू का हल्का सा इशारा हो। इजराइल पूरी कायनात की रूहें कब्ज करके मेरी नालैन के आगे रख दे। याद है हुसैन जागना। अब्बास मुस्कुरा के कहता है ये तारुफ काफी है तो कनात कर, ये तारुफ काफी है तो कनात कर, थोड़ा है तो इंतजार कर। हाय हाय, ये काफी है तो कनात कर, थोड़ा है तो इंतजार कर। कहने लगा इंतजार किसका? अब्बास मुस्कुरा के कहता थोड़ी देर के बाद मौत की हिचकी के वक्त जिसकी कुर्सी सामने लगेगी उस बादशाह से पूछ लेना वो जवान कौन था। आया, उस बादशाह से पूछ लेना वो जवान कौन था। बस आखिरी जुमले में मिंबर छोड़ रहा हूँ। यह आवाज दे के कहता अच्छा तारुफ नहीं करवाना तो वार कर। सकी अब्बास कहते पहले वार करना मेरे कबीले की रस्म नहीं, वार पहले तू कर। यह आवाज दे के कहता नहीं वार। अब्बास से कहता वार। मैं कुछ चेहरे देख रहा हूँ जो इधर उधर फिर रहे हैं, जहाँ गर्दनें फिरें तो इबादत बातिल हो जाती हैं, देखना मेरी तरफ, इधर उधर नहीं देखना। ये आवाज़ दे के कहता है वार पहले तू कर। जब इसने कहा ना वार पहले तू कर तो बेनियाज अल्लाह के बेनियाज अली के बेनियाज अब्बास ने बेनियाजी से कहा वार करने की हसरत लेके ना मार, वार करने की हसरत लेके ना मार। बड़ा खूबसूरत आप सुन रहे हो, मेरी तवक्को से ज्यादा सुन रहे हो। ये आवाज़ दे के कहता नहीं वार पहले तुझे ही करना है। अब जुमला कहूँगा जिसकी आवाज़ लाहौर से लेकर सरगोदा तक जाएगी। लाहौर में छुपे हुए अली के दुश्मन भी तुम जानते हो, सरगोदा में छुपे हुए अली के दुश्मन भी तुम जानते हो। नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि वो नाम मैं मिंबर से लिया नहीं करता। जिन्हें मैं बुरे तरीके से लूँ तो पुलिस पकड़ लेती है, अच्छे तरीके से लूँ तो अल्लाह पकड़ लेता है। वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं। मैं किनारे से गुजर जाऊँगा, लाहौर से सरगोदा तक मेरी आवाज़ की गूंज जाएगी। ये आवाज़ दे के कहता है वार पहले तू कर। कुरैब अब्बास से कहता है वार पहले तू कर, तू छोटा है। वार पहले तू कर, तू छोटा है। वार पहले तू कर, तू छोटा है। इसका छोटा कहना था। अब्बास के चेहरे के तेवर बदले। अब्बास जलाल में आके कहता तुझे नहीं पता अल्लाह काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। आबाद रहो भाई, सलामत रहो। अल्लाह काफिर कहता ही उसे जो हमें छोटा समझे। अब्बास आवाज दे के कहता जल्दी कर वार कर। इसका हाथ तलवार निकालने के लिए नयाम की तरफ चला। अब इसका हाथ कमर और नयाम के दरमियान था। जो अदब सुनने के आदि उनकी नजर कर रहा हूं जुमला। खुर्शीद भाई अब्बास ने ऐनुल्लाही मिजाज आंखों से कुरैब की तरफ देखा। कुरैब को अब्बास की नजरें लोहे के खोद से गुजर के दिमाग की नसों में सनसनाती हुई महसूस हुई। रगों में खून जमने लगा, घोड़े के कदम उखड़ने लगे, आंखों के सामने मलकल मौत की धुंधली सी तस्वीर दिखाई देने लगी। इसका कांपता हुआ हाथ तलवार का बोझ लेके उठा। इसका थका हुआ वार, जुमला कहूंगा जो समझ जाए उसे दुआ दे दूंगा। इसका थका हुआ वार अब्बास ने ताज़ा दम तलवार की नोक पे रोका। इसका थका हुआ वार अब्बास ने ताज़ा दम तलवार की नोक पे रोका। जुमला कहने जा रहा हूँ, इसका थका हुआ वार अब्बास ने ताज़ा दम तलवार की नोक पे रोका। फिर इसके बाद पूरी कायनात में अली और अली के बेटों के सिवा न किसी को अब्बास का हाथ नजर आया, न किसी को अब्बास की तलवार नजर आई, न किसी को अब्बास का हाथ नजर आया, न किसी को अब्बास की तलवार नजर आई। अपने आदिल बाबा के आदिलाना अंदाज में कुरैब को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद जब अब्बास की तलवार नयाम के बिस्तर पे सर रख के सो गई, उस वक्त नयाम ने तलवार को कभी दाएं से देखा, कभी बाएं से देखा, कभी सामने से देखा, कभी पीछे से देखा। नयाम तलवार से आवाज दे के कहती है
تو قتل کرنے گئی تھی، تو قتل کرنے گئی تھی۔ جو تلواریں قتل کر کے آئے ان کے جسم پہ کہیں نہ کہیں خون کے دھبے ہوتے ہیں، خون کے نشان ہوتے ہیں۔ تو چمکتی گئی تھی، چمکتی آ گئی ہے، صاف گئی تھی، صاف آ گئی ہے، شفاف گئی تھی، شفاف آ گئی ہے۔ تلوار نیام کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتی ہے مدت گزر گئی تیرے میرے ساتھ کو، تجھے آج تک میری معرفت نہیں ہوئی۔ جو قتل ہوا ہے وہ عین نجاست تھا اور میرے قبضے پہ تطہیر کا۔ میں تمہاری زندگی ہو، سلامت رہو۔ جیو عباس خالہ کے وفادہ نائے، یہ چودہ ہے جس اثار اندر عباس خود انہیں مادہ نائے۔ واہ، اشارے غیرت سلطنت دے عباس ایک شہن شادہ نائے۔ جیو حیدری۔ ادیب بیٹھے ہیں ممبر پہ، ان کی نظر 4 مصرے کر دوں، فضائل کی منزل یہیں ختم کر دوں گا۔ جلال کیسا تھا ان میں یہ کون دیکھ سکا؟ جلال کیسا تھا ان میں یہ کون دیکھ سکا؟ رہی حسین کے قدموں پہ آپ کی آنکھیں، ہائے ہائے۔ جلال کیسا تھا ان میں یہ کون دیکھ سکا؟ رہی حسین کے قدموں پہ آپ کی آنکھیں۔ حسین دیکھتے رہتے تھے آپ کا چہرہ، نظر اٹھائے تو دیکھوں میں باپ کی آنکھیں۔ آواز بلند ہو گئی آپ کی۔ حسین دیکھتے رہتے تھے آپ کا چہرہ، نظر اٹھائے تو دیکھوں میں باپ کی آنکھیں۔ جتنا بولنا تھا عباس کی تلوار کو صفین کے میدان میں بولی۔ اس کے بعد عباس کی تلوار چپ رہی تو علی کی بیٹی کو بولنا پڑا۔ زندگی آپ کی سلامت رہے، آباد رہے۔ بڑا خوبصورت آپ نے سن لیا، بڑا پیارا استقبال ہو، حصہ میرا مجھے مل گیا۔ آباد رہیں، سخی کے غم کے سوا کوئی غم تمہاری قسمت میں نہ لکھا جائے۔ حکم کچھ اور تھا لیکن پڑھنے کچھ اور لگا۔ سارے شہیدوں کی شہادتیں ایک مضمون میں پڑھی جا سکتی۔ بڑا نام مصائب پڑھنے والوں کا میرے بعد موجود ہے، انتہائی محترم بھائی کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ بابا جی حسین بادشاہ کی شہادت سب سے بڑا مضمون ہے مقتل کا، ایک مضمون میں پڑھا جا سکتا ہے۔ آج کل تو لوگ روز علی اکبر کی شہادت پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنی چاہیے روز، لیکن ایک مضمون میں پڑھی جا سکتی ہے۔ 9 مربع میل کے علاقے میں بکھرا ہے حسن کا یتیم، زندگی آپ کی سلامت پڑھی جائے گی ایک مضمون میں۔ جی میں بسم اللہ کروں،
میں لاکھ بار بھی کہوں تو بابا علاقہ تو کم نہیں ہوگا نا. ایک جملہ میں کہہ دوں، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. جب عباس اترے نا گھوڑے کی زین سے، پاؤں رکابوں میں تھے. اشل نے کہا تھا مولا بیٹھ جاؤ، نکل جائیں پاؤں رکابوں سے. بادشاہ نے فرمایا تھا نہیں، ایک بار مجھے ہر اس جگہ پہ لے کے چل جہاں قاسم ٹوٹ کے بکھرا ہے. سلامت رہو یار، آباد رہو. 9 مربع میل میں بکھرا میرے مولا حسن کا یتیم. ایک مضمون میں پڑھا جائے گا. بڑی مشکل شہادت نہیں پڑھی جائے گی. ایک مضمون میں شہادت تو وہ شہید کی نہیں، وہ شہیدہ کی ہے. اور جانتے ہو وہ شہیدہ کون ہے؟ وہ شہیدہ ہے علی کی بیٹی. سارے شہیدوں کی شہادتوں کے ایک مضمون کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا مقتل ایک ہے. علی کی بیٹی کا مقتل ایک نہیں. اللہ اکبر. ہر موڑ پہ